నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ 28 నేను మీ సంపత్ కుమార్ ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం రేపు ఢిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం ఉదయం 11 గంటలకు భేటీ రాష్ట్రపతితో ప్రధాని మోదీ భేటీ ఆపరేషన్ సింధూర్ పై ముర్ముకు వివరణ పారామిలిటరీ బలగాల సెలవులు రద్దు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన అమిత్ షా పాకిస్తాన్కు ధీటైన జవాబు ఇచ్చాం ఆపరేషన్ సింధూర్ పై పవన్ కళ్యాణ్ హర్షం ఢిల్లీలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం सेफ सिक्योर एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स को इंश्योर करने के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव भी प्रारंभ किया हुआ है। देश भर में सड़कों के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो आज हम प्रतिदिन लगभग 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा भी हम बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थितियां पहले की तुलना में कुछ इस प्रकार बदली हैं कि मुझे आए दिन बीआरओ के किसी न किसी कार्यक्रम में आकर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है। साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा किए गए कामों को नजदीक से कई बार देखने का अवसर भी मिला है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कैसे बीआरओ ने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में क्रांति ला दी है। बीआरओ ने जो काम किया है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी यह सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में ही आज के 50 नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन सहित बीआरओ ने 13,743 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ 456 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए मैं बीआरओ को बधाई देता हूं। साथियों, बीआरओ की काम की क्वालिटी भी मैं कह सकता हूं ये वर्ल्ड क्लास की है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण सेला सुरंग है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है और मुझे ये बताते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में ही बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीआरओ ने 16,600 करोड़ रुपए का 16,600 करोड़ का रिमार्केबल एक्सपेंडिचर किया है, जो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। साथियों, बीआरओ ने खुद को सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा के सेंसिटिव एरियाज में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीआरओ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण इस समय कर रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक जाने वालों को ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। बीआरओ के मामले में भी मैं यह कह सकता हूं जहां तक आम सड़कें नहीं पहुंचती वहां बीआरओ पहुंचता है। यानी बीआरओ हमारे देश का रियल ट्रेल ब्लेजर है। जिस कठिन भौगोलिक ज्योग्राफिकल टेरेन जिसे बोलते हैं में आप सब काम करते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, अपने आप में यह बहुत ही प्रेरणास्पद है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में एक्सट्रीम वेदर, लो ऑक्सीजन लेवल्स और बहुत ही कठिन काम करने की स्थितियां जहां रहती हैं, ऐसे में आप काम करते हैं। लद्दाख की ऊंची बर्फीली ऊंचाइयों पर से लेकर
अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ भूभागों तक बीआरओ के जवान लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के यहां पर हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, वो जानते हैं। जब मैं इनसे पूछता था कि आप लोग कन्वेंसिंग कैसे करते हैं चुनाव के दौरान में, तो जब उसकी चर्चा करते हैं तो सचमुच हम लोग तो इधर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार इन्हें सब जीरो टेम्परेचर, लैंड स्लाइड और अवलांच का भी सामना करना पड़ता है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ हमारे राष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह वास्तव में आपका मोटो, ध्येय वाक्य जो है, कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपुल, यानी स्थान को जोड़ने का मतलब होता है लोगों को आपस में जोड़ना। साथियों, मैं यहां दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं कि बीआरओ का सबसे बड़ा रोल उसका रणनीतिक रोल है, स्ट्रेटेजिक रोल है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए तो यह रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आपको यानी बीआरओ को हमेशा अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। आने वाले किसी भी इवेंट के लिए हमें तैयार रहना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी तैयारियां युद्ध स्तर की हों। और इसे मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बेहद तेज गति से चलने वाला कोई రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది। ఈ సందర్భంగా పాక్ పై ప్రతీకార చర్యల వేళ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు। పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్ర స్థావరాలే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి వివరించారు। ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది। రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది। ఈ సమావేశంలో కేంద్ర ఆపరేషన్ సింధూర్ వివరాలను ప్రతిపక్షాలకు తెలుపనుంది। రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది। ఈ సందర్భంగా పాక్ పై ప్రతీకార చర్యల వేళ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు। పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్ర స్థావరాలే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి వివరించారు। ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది। రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది। ఈ సమావేశంలో కేంద్ర ఆపరేషన్ సింధూర్ వివరాలను ప్రతిపక్షాలకు తెలుపనుంది। ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ లైవ్లో అందిస్తారు। శ్రీనివాస్, చెప్పండి, ఏదైతే పాక్ సంబంధించి నిన్న సింధూర్ అటాక్ జరిగిందో దాని తర్వాత ఈరోజు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో అయితే సమావేశం అయినట్టుగా తెలుస్తుంది। రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం కూడా నిర్వహించేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది। దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న పూర్తి సమాచారం ఏంటి? రైట్ సంపత్, ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత్ సక్సెస్ బాటలో నడుస్తుంది। ఈ నేపథ్యంలోనే ఆపరేషన్ సింధూర్కి సంబంధించి ఎట్లా నిర్వహించారు, అదేవిధంగా ఎన్ని నిమిషాల పాటు ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగింది, అదేవిధంగా ఎన్ని స్థావరాలను మట్టుపెట్టడం జరిగింది అనే అంశాలన్నిటి మీద కూడా ప్రధాని మోడీ కొద్దిసేపటి క్రితమే రాష్ట్రపతి ముర్ముని కలిసి మొత్తం వివరాలన్నీ కూడా అందించడం జరిగింది। రాష్ట్రపతి కూడా భారత సైన్యం చేసిన ఈ చర్యకు పూర్తిస్థాయిలో సంపూర్ణ మద్దతు పలుకుతూ వారికి అభినందనలు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। ఏదైతే నిన్న 1 గంట నుంచి అర్ధరాత్రి 1 గంట 1 నిమిషం నుంచి 1 గంట 24 నిమిషాల లోపల పూర్తి స్థాయిలో 9
లక్ష్యాలను ఏవైతే ఉగ్ర స్థావరాలను వాటి లక్ష్యాలను ఛేదించి తిరిగి భారత్ చేరుకున్న ఏదైతే భద్రతా దళాలను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కూడా అభినందన తెలియజేసింది. ఇక దీనికి సంబంధించి ఇట్లా ఉంటే రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం జరగబోతుంది. రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన ఈ అఖిలపక్ష సమావేశం ఉండబోతుంది. అన్ని పార్టీలు కూడా హాజరు కాబోతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను అఖిలపక్షం ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టబోతుంది. అదేవిధంగా పాక్ ఒకవేళ గనక మళ్ళీ ఎదురుదాడికి తిరిగితే ఏం చర్యలు తీసుకోబోతున్నామన్న అంశాలన్నింటి మీద కూడా అఖిలపక్షానికి వివరించబోతున్నారు. అయితే ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి ఎవరికి ఇంతవరకు కూడా చెప్పకపోవడాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు అయితే కొన్ని ఆగ్రహంగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎవరికి చెప్పకుండా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు కాబట్టి కేంద్రం కూడా దీనికి సంబంధించి ఏ ఒక్కటి కూడా బయటికి వెల్లడించకుండా ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ను సైలెంట్గా నిర్వహించి విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్కి సంబంధించి ఏ ఏ ప్రాంతాలను మట్టుపెట్టడం జరిగింది, ఎంతమంది దీనివల్ల మృత్యువాత పడ్డారు, అదేవిధంగా ఉగ్రవాదులు ఎంతమంది చనిపోయారు, ఇందులో వాడిన మిసైల్స్ ఏంటి, ఇందులో ఎన్ని యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నాయి అన్న అంశాలన్నిటి మీద కూడా రేపు అఖిలపక్షంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పంచుకోనుంది. అదేవిధంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణకు సంబంధించి భారత్ ఏం చేయబోతుంది, నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అన్న అంశాలన్నింటి మీద కూడా రేపటి జరగబోయే అఖిలపక్ష సమావేశంలో చర్చించబోతున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో అప్రమత్తత ప్రకటించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా యంత్రాంగం పనిచేయాలని, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర సర్వీసుల ఉద్యోగుల సెలవులు రద్దు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అలానే 24 గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఓ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అలాగే మిస్ వరల్డ్ ఈవెంట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని తెలిపారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి లెనిన్ అందిస్తారు. లెనిన్, చెప్పండి, ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సింధూర్ ఏదైతే చేసిందో దాని తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమైనట్టుగా, దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఎమర్జెన్సీ ఎంప్లాయీస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ లీవ్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని రావాలన్నట్టుగా కూడా ఆయన ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి మిస్ వరల్డ్ ఈవెంట్ కూడా ఏదైతే జరగనుందో దానికి సంబంధించి దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు కూడా లేదన్నట్టు కూడా చెప్తున్నారు. దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న పూర్తి సమాచారం ఏంటి? ఓకే, రైట్ సంపత్. ఏదైతే పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో అప్రమత్తంగా ప్రకటించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా యంత్రాంగం పనిచేయాలని కూడా శాంతి భద్రతలకు ఏదైతే హాని కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆదేశించారు. అలానే అత్యవసర సర్వీసుల ఉద్యోగుల సెలవులను రద్దు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అలానే 24 గంటలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఓ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా
రేవంత్ రెడ్డి అయితే సూచించారు. అలానే పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ ఏదైతే చేపట్టిందో దేశ ప్రజలంతా ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు. అలానే అందులో భాగంగానే ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు అయితే జారీ చేశారు. అలానే ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో రాజకీయాలకు తావు లేదని చెప్పేసి కూడా సీఎం అన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. అలానే దేశ భద్రత, ప్రజల సంక్షేమం, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో రాష్ట్రం తరఫున చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సీఎం అయితే కీలక సూచనలు చేశారు. అలానే ఈ సమయంలో ప్రజలకు మనమంతా భారత సైన్యంలో ఉన్నామనే స్పష్టమైన సందేశం వెళ్ళాలని చెప్పేసి కూడా అన్నారు. అలా రాజకీయాలకు పార్టీలకు తావు లేకుండా మొత్తం యంత్రాంగం ఒక్కటిగా పనిచేయాలని కూడా సీఎం అయితే స్పష్టం చేశారు సంపత్. అయితే లెనిన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ మిస్ వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్న మిస్ వరల్డ్ కార్యక్రమం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు ఏమైనా ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు కానీ ఎటువంటి టార్గెటింగ్ జరగకుండా చూసేటువంటి అవకాశం దానికి సంబంధించి కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? దాదాపు ఇప్పటికే సీఎం పలుసార్లు ఉన్నతాధికారులతో చర్చించారు. శాంతి భద్రతలపై సీఎం అయితే వారికి కఠినమైన నిర్ణయాలే తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతున్న మిస్ వరల్డ్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చేసేటువంటి హోటల్స్ అయినా లేకపోతే వారు వెళ్లే అటువంటి మార్గంలో అయినా కఠినమైన భద్రత ఉండబోతుందని చెప్పేసి కూడా ఉన్నతాధికారులు కూడా వెల్లడించారు సంపత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ లెనిన్. భారత సైన్యం మరోసారి అసాధారణ శక్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. దేశానికి గర్వకారణంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ దాడులు నిలిచాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతం కావడంతో దేశ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పహల్గాం ఉగ్ర దాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు మృతి చెందారు. ఈ దురాఘాతానికి భారత్ ఇవాళ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. పాకిస్తాన్ భూభాగంలో ఉగ్రవాద శిబిరాలను భారత్ సైన్యం ధ్వంసం చేసింది. ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్లో 23 నిమిషాలకు 24 మిసైల్స్ వదిలి 9 స్థావరాలను నాశనం చేశారు. అలాగే ఈ ఆపరేషన్కు పలు దేశాల మద్దతు ఇచ్చాయి. ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి, ఏదైతే భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ నిర్వహించిందో ఈ కార్యక్రమం పట్లనైతే ఇటు ప్రపంచ దేశాల నుంచి మద్దతు కూడా వస్తున్నట్టుగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్ కేవలం ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను ధ్వంసం చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారత్ ప్రారంభించింది. దీనికి ప్రపంచ దేశాలు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి కదా. దీని గురించి దేశంలో ప్రజలు ఏ రకంగా స్పందిస్తున్నారు? ఎవరైతే ఉగ్రవాద దాడిలో మరణించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఏ రకంగా స్పందిస్తున్నారు? దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న పూర్తి సమాచారం ఏంటి? సంపత్, ఏదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత ప్రపంచమంతా కూడా భారతదేశం వైపు చూస్తుంది. భారత్ వాడిన విమానాలు కావచ్చు, మిసైల్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు కావచ్చు, వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలకు తోడు ఆధునిక ఆయుధ సంపత్తి కావచ్చు, అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కావచ్చు, అంతకు మించి సాయుధ బలగాలు ఏవైతే భద్రతా బలగాలు తెగువ, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా చర్చించుకునే విధంగా ప్రస్తుతమైతే ప్రపంచ దేశాల నోట్లో భారతదేశం నానుతుందని చెప్పచ్చు. ఏదైతే భద్రతా బలగాలు చేసిన సాహసం అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం 23 నిమిషాల్లో 24 మిసైళ్ల ద్వారా 9 స్థావరాలను మట్టుపెట్టడం జరిగింది.
అది కూడా ఎలాగంటే అసలు మొత్తం ఏవైతే 9 స్థావరాలు ఉన్నాయో 9 స్థావరాలు కూడా నేలకూలిన పరిస్థితి. జైషే మహమ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయం కావచ్చు, లష్కరే తోయిబా కార్యాలయం కావచ్చు, అల్-ఖైదా తీవ్రవాద సంస్థలు కావచ్చు, అన్నీ కూడా నేలకూలిన పరిస్థితి. ఇప్పటిలో ఉగ్రవాద సంస్థలు కోలుకునే పరిస్థితి అయితే కనిపించడం లేదు. జైషే మహమ్మద్ సంబంధించిన ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ అధినేతకు సంబంధించిన మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా, మసూద్కి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మసూద్తో సహా మృత్యువాత పడ్డారనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయితే మనం ఇక్కడ చర్చించుకోవాల్సిన విషయం మరొకటి కూడా ఉంది. ఏదైతే 23 నిమిషాల్లోనే 9 స్థావరాలను మట్టుపెట్టగలిగే సత్తా మన భారత సైన్యానికి ఉంది. అదేవిధంగా మన అమ్ముల పొదిలో ఉన్న వాయుసేనకు ఉంది. అదేవిధంగా అందులో వాడిన ఏవైతే మిసైల్స్ ఉన్నాయో వాటికున్నాయి. ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక 24 మిసైళ్లతోనే 9 స్థావరాలు మనం మట్టుపెట్టడం జరిగింది కేవలం 23 నిమిషాల్లో. అయితే ఈ స్థావరాలు మట్టుపెట్టడం కనుక మనకి ఉపయోగించిన విమానాలు ఒక సంఖ్య చూసుకుంటే కనుక MiG-29, అదేవిధంగా మిరాజ్ 2000 సుఖోయ్ విమానాలు. MiG-29 మనం రష్యా నుంచి తెచ్చుకున్నది. ఇది బహుళ సార్థకంగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే గాలి నుంచి కూడా మిసైళ్లను కిందికి తీసుకురాగలిగే సత్తా వీటికి ఉంటుంది. ఏవైతే అనేక బహుళ పాత్ర పోషిస్తుంది MiG-29 అనేది. మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కనుక గాలి నుండి ఉపరితలానికి ఆయుధాలు తీసుకురావడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా గాలి నుంచి స్ట్రైక్ చేయడానికి కూడా ఈ MiG-29 ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది. ఏదైతే దీనికి ఉన్న ఆయుధ సంపత్తిని తీసుకుపోవడం చాలా సులువు. అదేవిధంగా టార్గెట్లు ఛేదించడంలో ఖచ్చితంగా దీనికి ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మిరాజ్ 2000 ఇది కూడా ఈ విమానం కూడా ఈ రోజు జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్లో దీనిలో కూడా వాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా సుఖోయ్ విమానం ఇది కూడా దేశీయంగా తయారు చేసింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 విమానాలు అంటే ఈ 3 సంబంధించిన విమానాలు పాల్గొన్నాయి. ఇందులో ఎన్ని అనేది మనం చెప్పడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీకి భారత భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలు కాబట్టి దీన్ని వెల్లడి చేయడం కరెక్ట్ కాదు. మొత్తానికైతే 23 నిమిషాల్లో 24 మిసైళ్లతోని కొన్ని యుద్ధ విమానాలతోని ఏదైతే భారత్ ఛేదించాలనుకున్న టార్గెట్ను ఛేదించింది. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారత్ వైపు చూసేలా, భారత్ గురించి ఆలోచించేలా, భారత్ గురించి చర్చించేలా చేశాయి ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. పహల్గామ్ దాడికి భారత్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. పాకిస్తాన్కు భారత్ ధీటైన జవాబు ఇచ్చింది. పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట వైమానిక దాడులు జరిపాయి. పాకిస్తాన్తో పాటు POKలోని 9 ఉగ్రవాద ప్రాంతాలను గుర్తించి నాశనం చేశాయి. అయితే దీనిపై పాక్ దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ స్పందించారు. పాకిస్తాన్ తగిన రీతిలో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందని హెచ్చరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇండియాతో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టేందుకు పాకిస్తాన్ సిద్ధంగా ఉందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని ఇండియా అనుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. పాకిస్తాన్ ఎలాంటి శత్రుత్వానికి చొరవ తీసుకోదని, రెచ్చగొడితే మాత్రం తగిన విధంగా స్పందిస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ ప్రసన్న అందిస్తారు. ప్రసన్న, చెప్పండి, ఏదైతే భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ను చేసిన తర్వాతకి ఎక్కడైతే పాకిస్తాన్లోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను కూడా ధ్వంసం చేసింది, దాంట్లో ఒక 100కు దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 100 మంది పైగా ఉగ్రవాదులు అయితే మరణించినట్టుగా తెలిసింది. దీనిపైన పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఒక మినిస్టర్ కూడా స్పందించినట్టుగా, భారత్ పైన ప్రతీకార చర్యం తీసుకుంటా అంటూ కూడా ఆయన ఇంకా కూడా భారత్ను రెచ్చగొట్టేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినట్టుగా
మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించినట్టుగా తెలిసింది. దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పూర్తి సమాచారం ఏంటి? సంపత్, పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి ఆసిఫ్ ఖవాజా ఈరోజు అంతర్జాతీయ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి భారత సైన్యం నిన్న అర్ధరాత్రి పిఓకే లోపల ఎయిర్ ఫోర్స్ తర్వాత ఆర్మీతోటి దాడి చేసిందని చెప్పేసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ద్వారా పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి భారతదేశము యుద్ధ చర్యకు పూనుకుందని చెప్పేసి అంతర్జాతీయ సమాజానికి చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. అయితే పాకిస్తాన్ ఏదైతే ఉగ్రవాదులను అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఉగ్రవాద స్థావరాలపైన భారత్ దాడి చేసిందనే విషయం మాత్రం చెప్పకుండా సామాన్య పౌరులపైన అదేవిధంగా సివిలియన్స్ పైన దాడి భారతదేశం చేసిందని చెప్పేసి రక్షణ శాఖ మంత్రి పత్రికా ముఖంగా మీడియా ముఖంగా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే భారత్ ఏదైతే నిన్న ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టిందో ఆపరేషన్ సింధూర్ని మేము ఖచ్చితంగా తిప్పికొడతామని చెప్పేసి అది కూడా సైనిక చర్యగానే ఉంటుందని చెప్పేసి రక్షణ శాఖ మంత్రి ఆసిఫ్ మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించి తెలుస్తూ ఉన్నది. అయితే ఏదైతే భారత్ ఉద్రిక్తలు తగ్గిస్తే కనుక పాకిస్తాన్ కూడా మేము ఉద్రిక్తలు ముగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే పాకిస్తాన్కి ఏదైతే దేశాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయో వారు కూడా పాకిస్తాన్ని ఆచితూచి వారు స్పందిస్తూ ఉన్నారు. అయితే భారతదేశాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇజ్రాయెల్, రష్యా, అమెరికా దేశాలు మాత్రము ఖచ్చితంగా ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడిని సమర్థిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఏదైతే పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి అయితే ఈ చర్యను బహిరంగ దురాక్రమణ చర్యగా అభివర్ణించడం జరిగింది. అయితే పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి చెబుతూ ఇండియా యొక్క ఎయిర్ ఫోర్స్ దాడిని మేము తిప్పికొట్టడం జరిగిందని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఏదైతే పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్లో అందరి సమక్షం లోపల పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వము భారతదేశానికి ధీటైన జవాబు చెప్తుంది, అదేవిధంగా సైనిక చర్య ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం వల్ల ఇరు దేశాల మధ్య సమస్య ఇంకా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. భారతదేశము పిఓకే ఉన్నటువంటి 9 స్థావరాలపైన భారత ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ త్రివిధ దళాలు ఏదైతే దాడి చేసి ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాదులను సుమారు 80 నుంచి 100 మంది ఉగ్రవాదులను మట్టుపెట్టామని చెప్పేసి అనధికారికంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ విషయంలో మాత్రము భారతదేశం మొత్తం కూడా మోడీకి ఖచ్చితంగా మద్దతుగా నిలుస్తూ ఉన్నారు. అయితే పాకిస్తాన్ మాత్రము అంతర్జాతీయ స్థాయి లోపల ఉన్నటువంటి దేశాలకు భారత యొక్క చర్యను మాత్రము ఇది ఒక దురహంకార చర్యగా వారు అభివర్ణిస్తూ భారతదేశాన్ని తప్పుగా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. సంపత్, అయితే ప్రసన్న, మరి ఏదైతే ఈ రక్షణ శాఖ మంత్రి పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి ఏవైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో దీనిపైన భారత్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఎవరైనా స్పందించారా? సంపద ఏదైతే మన భారతదేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ ఏదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది అది ఉగ్ర దాడులపైన పిఓకేలో ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ పహల్గాం లోపల ఎవరైతే ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారో అదేవిధంగా ఉగ్రవాదులను మట్టుపెట్టడానికి చేసినటువంటి చర్యగా ఆపరేషన్గా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది ఖచ్చితంగా భారతదేశము పౌరుల మీద సామాన్య పౌరుల మీద ఎటువంటి దాడి చేయలేదు. మేము ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్దేశిస్తున్నటువంటి లొకేషన్ల పైననే మేము దాడి చేయడం జరిగింది. అందులో ఖచ్చితంగా ఉగ్రవాదులు మాత్రమే ఉన్నారు, అక్కడ సామాన్య ప్రజలు ఉండడానికి ఆస్కారం లేదని చెప్పేసి వారికి కౌంటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సంపత్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న. భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతలపై రష్యా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని, ఉగ్ర చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని రష్యా విదేశాంగ ప్రతినిధి వెల్లడించింది. ఉగ్రభూతాన్ని నిర్మూలించడం కోసం ప్రపంచం ఒక తాటిపైకి రావాలని రష్యా తెలిపింది. పరిస్థితులు మరింత దిగజారకుండా భారత్ పాక్ సంయమనం పాటించాలని పేర్కొన్నది. ద్వైపాక్షిక చర్చలతో భారత్ పాక్ సమస్య పరిష్కరించుకోవాలని సూచనలు చేసింది.
భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్రవాదులకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పాక్లో ఉగ్రవాదులకు భారీ షాక్ తగిలింది. 9 ఉగ్ర స్థావరాలపై మెరుపు దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో 90 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు మృతి చెందారని తెలుస్తోంది. జైషే మహమ్మద్ టెర్రరిస్టులు చాలా మంది హతమయ్యారు. భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్రవాదులకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పాక్లో ఉగ్రవాదులకు భారీ షాక్ తగిలింది. 9 ఉగ్ర స్థావరాలపై మెరుపు దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో 90 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు మృతి చెందారని తెలుస్తోంది. జైషే మహమ్మద్ టెర్రరిస్టులు చాలా మంది హతమయ్యారు. పహల్గామ్ దాడితో భారత్ పుట్టెడు దుఃఖంతో మునిగిపోయిందని, హిందూ ముస్లిం అని అడిగి మరీ చంపేసిన విధానం చాలా దారుణమని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై స్పందించారు. ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత్ దాడిని స్వాగతించినట్లు చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్తో తిరిగి వీరత్వాన్ని నింపిందని కొనియాడారు. త్రివిధ దళాధిపతులు ప్రధాని మోదీకి ఈ సందర్భంగా పవన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దాదాపు 9 ప్రాంతాల్లో 15 కిలోమీటర్ల నుంచి దాదాపు 200 కిలోమీటర్ల లోపల వరకు వెళ్ళి భారతదేశ సైన్యం అక్కడున్న మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్కి దాడి చేయకుండా, అక్కడున్న సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్ లేకుండా కేవలం ఎవరైతే ఉగ్రవాద సంస్థలు ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా ఈ 3 సంస్థల మీద ప్రత్యేకించి దాడులు జరపడం, వాటిని ధ్వంసం చేయడం నిజంగా ఇది భారతదేశం ప్రతి ఒక్కరు హర్షించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే 90s నుంచి కూడా కశ్మీర్ అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచి కశ్మీర్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్, అస్ అన్డినైబుల్ ఫ్యాక్ట్ అది. కానీ ప్రత్యేకించి ఈ ఉగ్రవాద మూకలు, పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద మూకలు, ఇది 90లో కూడా ఇలాగే కశ్మీరీ హిందూస్ని కశ్మీరీ పండిట్స్ని చంపేశారు. ఇట్లాగే చంపేసి కొంతమంది గతంలో కూడా చంపేసే, అలాగే వాళ్ళని అంత్యక్రియలు చేయడానికి వాళ్ళని శ్మశానానికి తీసుకెళ్తే అక్కడ కూడా మిగతా కొంతమంది హిందువులు చంపేశారు. సో హిందువుల మీద దాడి అనేది ఇది అనాదిగా జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ రైట్ టైం టు టేక్ ఎ డెసిసివ్ అండ్ బోల్డ్ యాక్షన్. ఇట్స్ ఎ కమెండబుల్ జాబ్ డన్ బై అవర్ ఆర్మీ personnel and defense personnel, and we have to appreciate them. We'll stand by them under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. We will stand by you, sir. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో అమానుష ఘటన చోటు చేసుకుంది. 6 నెలల చిన్నారిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బావిలో పడేశారు. 1 గంట సమయంలో తల్లి శైలజ మేల్కొనగా పాప పక్కన కనిపించలేదు. గుమ్మం దగ్గర పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలు కనిపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే చుట్టుపక్కల వెతకగా పక్కింటి బావిలో చిన్నారి మృతదేహం లభించింది. దీంతో చిన్నారిని క్షుద్ర పూజల కోసం బలి ఇచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులను మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్విఎస్ఎన్ వర్మ పరామర్శించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ లెనిన్ అందిస్తారు. లెనిన్, చెప్పండి, ఏదైతే ఆ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఒక పసికందునైతే బావిలో పడవేసినటువంటి అమానుష ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న పూర్తి సమాచారం ఏంటి? ఓకే, రైట్ సంపత్. ఏదైతే కాకినాడ జిల్లాలో శుద్ధ పూజల కలకలం అయితే రేగింది. 5 నెలల చిన్నారైతే బలైంది. అయితే మనం పూర్తి వివరాల్లోకి వస్తే కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం ప్రాంతంలోని జగ్గయ్య చెరువు కాలనీలో ఈ ఘటన అయితే చోటు చేసుకుంది. మానవత్వాన్ని మర్చిపోయిన విధంగా అయితే మనకు ఆ ఘటన కనిపిస్తా ఉన్నది. అయితే ఈ సంఘటనకు స్థానికులైతే తీవ్ర దిగ్బంధనైతే గురి చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. 5 నెలల చిన్నారిని శుద్ధ పూజల కోసం బలి చేసి ఇస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఓ తల్లి తన 5 నెలల బిడ్డను ఇంట్లో తన పక్కనే పెట్టుకొని నిద్రపోతుంది.
అయితే అర్ధరాత్రి తల్లి మేల్కోగా పాప పక్కన కనిపించలేదు. గుమ్మం దగ్గర పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలు కనిపించడం గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనలకు అయితే లోనయ్యారు. వెంటనే చుట్టుపక్కలకు వెతుకుతున్న వారికి పక్కింటి బావిలో చిన్నారి మృతదేహం అయితే లభించింది. ఈ ఘటనపై స్థానికులు తీవ్రంగానైతే స్పందిస్తున్నారు. శుద్ధ పూజల కోసమే ఈ హత్య జరిగినట్లుగా అనుమానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సమాధానాల్లో పొంతన లేకపోవడంతో వారి ప్రవర్తన మీద కూడా విచిత్ర అనుమానాలు అయితే కలుగజేస్తున్నాయని స్థానికులు అయితే చెప్తున్నారు. అయితే చిన్నారి మృతికి కుటుంబ సభ్యులే కారణమై ఉండొచ్చు అని కూడా కొందరైతే భావిస్తున్నారు. సంపత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ లెనిన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై భారతావని హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారత సైన్యం ఏ చర్య తీసుకున్నా స్వాగతిస్తామంటున్నారు. భారత ప్రభుత్వానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తామంటున్నారు. ఇక ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.